नमस्कार जय जगन्नाथ जय मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर द्वारा आपण मैंने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग आम जा गोटे विशेष सत्संग जो देखा सदैव आमर भाईर केते सुंदर जाजन आपण केमती क्या लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करेंगे ना। आसन जा देखा आमर भाईर केते सुंदर जाजन आसन मंगनाथ श्री जगन्नाथ मधुर श्री सर्वभूता तस्मी परम प्रेरणा श्री ठाकुर के श्री चरण परमाराध्या जगज्जननी श्री बलवंत श्री चरण परम पूज्यपा श्री वर्धन श्री चरण परम पूज्यपा श्री आचार्य देव श्री चरण इष्ट परिवार सविंद श्री चरण संसंगारी पुण्य हरिदास साप्ताहिक तथा आज विशेष सत्संगर जो परिचालक श्रीयुक्त प्रजादा समस्त ऋतिक यादव मंडल समस्त गुरु भाई भक्तिमती मातृमंडल साधु सज्जन मंडल छोट छोट छुआ समस्त आपण मैंने बर्तमान श्री ठाकुर भजन गोरस कीर्तन एवं भाईंकर सुंदर आलोचना आज पवित्र दिवस श्री श्री आचार्य जन्म दिवस आविर्भाव दिवस आज आश्रम तो बहुत उच्च मुख देवघर आज बहु गुरु भाई मैंने माँ मैंने कर्मी मैंने देवघर जाती अनेक आनंद होती श्री श्री आचार्य पाखे प्रणाम निवेदन कर जीवन धन्य कर आज आम मैंने भी ये से अवसर में सुजोग पाई ठाकुर पाखे बसी श्री श्री आचार्य जन्म दिवस सत्संग उपभोग करुचे सर्वप्रथम ठाकुर पाखे प्रार्थना करुचे हमारा आचार्य देव श्री श्री आचार्य देव दीर्घ जीवी बंधु से आज पर्यंत जो अहर्निशी प्रत्येक मनुष्य को इष्ट केन्द्रित कर चेष्टा अब्याहत रही था यही ठाकुर पाखे आश्रम को में जाऊ सका सन्धार सका तो विनती प्रार्थना पर आचार्य पाखे गोटे दर्शन हुए पुणी 8:55 गुरुग्रंथ साहेब पाठ पर आचार्य पाखे जो ध्यान हुए भजन कीर्तन हुए पुणी 10टा 10:30 बेले आचार्य पाखे बहु भाई मैंने माँ मैंने प्रत्येक दिन निजर व्यक्तिगत पारिपार्श्विक और श्वसन विहार श्वसन केन्द्र जो अच्छे से विषय नवेदन रखती पुणी संध्या बेले प्रार्थना पर आचार्य पाखे समस्त रखुचे और निज निजर सब समस्या समाधान से आचार्य समाधान सारांश प्रत्येक समस्या को जार जहाँ समस्या अच्छी सब समस्या को गोटे जगह से आनी दिखती गोटे मनुष्य कि इष्टप्राण हो इष्ट केन्द्रिक हो गोटे मनुष्यर मंगलता से रही आम आज वास्तव में बहु पुण्यर अधिकारी आम पितामाता स्वीकृति बल कि आमर जब किसी पुण्य करते आज ठाकुर को धरले आचार्य को पाइले आचार्य को आम पाइछे आम भितर अनेक द्वंद्व अनेक समस्या इष्ट किए इष्ट को किभली मानवी तार किंतु एते सहज सरल समाधान एते सहज समाधान श्री श्री आचार्य दे गोटे छोट घटना विषय सीमित आम पश्चिमबंग हावड़ा जिला सब वर्ष से
ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଡ଼େ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗରମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବଟା ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଗରମରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଫେବ୍ରିକେସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ସବରେ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ବେଶୀ ଗରମ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଉତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ମୁଁ ପୁରା ଏସି କରିଦେବି, ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିବି, ଆଉ ଏସି କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଏତେ ଗରମ ରହୁଛନ୍ତି ଏସି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯାହା ପଡ଼େ ମୁଁ ବହନ କରିବି, ଆଉ ଉତ୍ସବଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ସେଠିର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କହିଲେ, ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯାହା ହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ହିଁ ଆମେ ତାର ମାନେ ସମାଧାନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ନିଜେ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗରିବମାନେ ସେ ଭାଇକୁ ଧରିକି ଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ଭାଇ ଯିଏ ଏସି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଦା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ଏସି କରିଦେବି, ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଏସି ଲଗେଇବି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରି ବସୁଥାନ୍ତି ବହୁତ। ସେ ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 5ଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଗୋଟା ନାଲି, ଗୋଟା ନୀଳ, ଗୋଟା କଲର ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟେ ଡୋର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କି ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛ, ଏ ମୁଦି କ'ଣ ଆଉ ଏ ଡୋର କ'ଣ ନା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୁଦିଟା ଗୋଟେ ଶନି ଗ୍ରହ ମୋର ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା, ସବୁ 5ଟା ଯାକ ମୁଦିର ସବୁ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଏ ଡୋରଟା କାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠି ଡୋରଟା ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁ, କେତେ ଡୋର ବାନ୍ଧୁ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ମାନୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ନ ପାଉ, ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ନିଜେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ତୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେଟା ଭରସା ହେଇନି ବୋଲି ତୁ ଏସବୁ ମୁଦି ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଏ ଡୋର ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରୁଛୁ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ମୁଦି ଆଉ ଏ ଡୋର ସବୁ ଫିଟା, ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପା। ସେ ଭାଇ ସେଇ କ୍ଷଣି ସବୁଯାକ ମୁଦି ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କର ରାଞ୍ଚିରେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଡୋର ପିନ୍ଧିଲେ, ଡୋର ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଦା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏକଥା ଏତେଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦେ କଥା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଉ ଏସି କଥା ଦେଖ, ଉତ୍ସବ ତ ହେବ, ଉତ୍ସବରେ ଏମିତି ଗରମ ହୁଏ, ଶୀତ ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏ ସବୁ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଭଲ ପାଇଯାଏ, ତା ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ, ଶୀତ, ବର୍ଷା ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧେନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବ, ମୁଁ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଛି, କାହାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଏ ଗରମ, ଏଇଠି ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା, ଏଇଟାକୁ ମଣିଷ ଉପଭୋଗ କରେ, ସେଇଟା ବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇଉଠିଛନ୍ତି, ବାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅତି ସତ୍ତର ସେଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଥିଲା। ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଇଷ୍ଟକୁ ପାଖରେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ଇଷ୍ଟକୁ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦେବତା, ସେଇ ଦେବତା, ଏଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ମାନେ କଙ୍କଣ, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଢୁକି ଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସାଟା କମିଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର, ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବି,
ମୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ତାର ନିରାକରଣ କିଭଳି କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ସେ କାହିଁକି ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ଠାକୁର ତ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ସେ କେମିତି ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ସେ କେମିତି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯିବି ତାର ଜାତକ ଦେଖିବି, ସେ କ'ଣ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି, କିଏ କହିବେ ଏଇ ଦଶା ପାଇଁ ଏଇ ମାନେ ନିରାକରଣ କର, କିଏ କୋଉଟା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିରାକରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ମଣିଷଟାକୁ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ପିତାମାତାକୁ କେମିତି ସେ ଭଲ ପାଇବ, ମଣିଷଟା ଯେମିତି ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ତାର ସବ ଯାହା ଦୁଃଖ ଯାହା ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଟା ତ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବସିଯାଆନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦଟିଏ କଥାରେ ଏତେ ରସ ଭରି ରହିଥାଏ, ଏତେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ, ସେ ପଦଟିଏ କଥାଟାକୁ ମଣିଷ ଯଦି ମାନିକି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଦାଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିପି ୱାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା ତ ହବ। ଏ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯିଏ ଡିପି ୱାର୍କ କରେ ତାର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ, ସେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଡିପି ୱାର୍କ କରେ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କେତେ କଥା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଡିପି ୱାର୍କ କରତେ ସବୁ ଠିକ। କିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟେ ହଳି ହଳି ଚାଲି ପାରୁନି, ଯାଉଛି ବାବୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଚାଲି ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରତିଦିନ ଯା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯା ଜୟଗୁରୁ କହିକି ଯା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ମାସୁଟି ଯା, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି ଜୟଗୁରୁ କହିକି ଆଇବ। ସେ ମାଟା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜୟଗୁରୁ କହିକି ଆସନ୍ତି, ମାସ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଡବଲ ହେଲ୍ଥ ଚୋର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡବଲ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛେ, ଘରୁ ବାହାରୁଛେ, ଆମର ମଥାଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ମଥାଟା ଜାମ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। କ'ଣ ପଦାକୁ ବାହାରିଥିବା ଭାବିବି କ'ଣ କରିବି ନା ଜୟଗୁରୁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଭଲ ମତ ବୁଝୁଛି, ସେଠି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ମଣିଷର ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ତାର ପରିବେଶ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ତାର ନିଜର ଯୋଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମନଟା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ତାର ମନ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ତାର ଦେହର ସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ କୁନି ଝିଅ ତାର ଆଜି ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ତାର ମାନେ ରୋଷେଇ ବାବା ରାଜା ଆଉ ବାବା ମା ମିଶିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।